دور کسی جنگل میں پکشیوں نے اپنی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بنا رکھے تھے۔ تمام پکشی مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اگر کسی پکشی کے بچے چھوٹے ہوتے تو اسے دانا پانی گھونسلے میں ہی لا کر دیا جاتا۔ سمے بہت اچھا گزر رہا تھا۔ تمام پکشی اپنی اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ پھر اچانک سے ان پکشیوں کو ایک بڑی آفت نے آن گھیرا۔ وہ تھی پہاڑوں پر رہنے والی چیل۔ آئے روز کوئی نہ کوئی پکشی غائب ہونے لگا۔ وہ چیل کوئی بھی پکشی اکیلا دیکھ اٹھا لے جاتی۔ اتنا زیادہ ماंس تو میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پچھلے والے جنگل میں تو پکشی بہت کم تھے، لیکن یہاں تو شکار ہی شکار ہے۔ پکشی وہاں بھی کم نہیں تھے، وہ تو تم نے مار مار کر جنگل کو ویران کر دیا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے کوئی شوق ہو پکشیوں کو مارنے کا۔ اپنا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے، اور پھر تم سب کا بھی۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں، لیکن اتنے بڑے جنگل میں کوئی نہ کوئی مرا ہوا جیو بھی تو مل سکتا ہے۔ تمہیں شوق بھی ہے ظلم کرنے کا۔ جو بھی سمجھو، مجھے مزہ آتا ہے اپنی طاقت کو آزمانے کا۔ تمہارا بھی بچہ ہے، اگر کسی روز اسے کچھ ہو گیا نا تو پھر تمہیں پتا چلے گا۔ تم کم سے کم چھوٹے پکشیوں پر تو دیا کیا کرو۔ ایسے اس ظالم چیل کی پتنی ہر سمے اسے سمجھاتی رہی، لیکن اس کا پتی اپنے طاقت کے غرور میں کبھی بھی اس کی بات پر دھیان نہ دیتا، اور وہ پھر سے جنگل میں نکل جاتا ہے اور جھٹ سے ہی ایک چھوٹے ہدہد کے بچے کو اٹھا کر پہاڑوں کی طرف غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی بچاؤ میرے بچے کو، وہ چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ لیکن خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کوئی بھی پکشی اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، اور وہ ماما ہدہد رونے لگتی ہے۔ کیا ملے گا اے ظالم چیل میرے چھوٹے سے پھول کو کھا کر تمہیں؟ جو دکھ تم نے مجھے دیا ہے، کاش تم بھی اسے گزر سکو تو تمہیں پتا چلے دکھ کیا ہوتا ہے۔ تمام پکشی قائر ہو گئے ہیں۔ میں اپنے بچے کا بدلہ لوں گی، میں انتقام لوں گی تم سے اے ظالم چیل۔ اور وہ چھوٹی ہدہد ایسے آ پکار کر رہی تھی، وہ روتی روتی چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ میرا بچہ آج پہاڑوں والی چیل اٹھا کر لے گئی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں پکارتی رہی لیکن کوئی نہ آیا۔ میرا بچہ مما مما پکارتا رہا اور بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ آخر کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ میں انتقام لینا چاہتی ہوں اپنے بچے کا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ ہم ایسے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں غیان سے کام لینا ہوگا۔ کوا سیانا ہے اور بڑا بھی۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ دونوں کوے کے پاس جاتے ہیں۔ کوے بھیا، کتنی شانتی تھی اس جنگل میں اس چیل کے آنے سے پہلے، لیکن اب تو ہر سمے جان ڈرتی رہتی ہے۔ اس ہدہد بیچاری کا ایک ہی بچہ تھا، اور وہ بھی وہ ظالم چیل آج اٹھا لے گئی۔ میں بھی بہت خوف زدہ ہوں۔ بہت اچھا ہوا تم نے پہلا قدم اٹھایا۔ اب ہم مل کر اس کا کوئی اپائے نکالتے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میرا بچہ نہیں رہا تو مجھے بھی جی کر کیا کرنا، میں سامنا کروں گی اس کا۔ ہم تمہارے اس دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم تینوں پہاڑوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اکیلی ہے یا پورا پریوار ہے اس کا، پھر ہی کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور وہ شام ہوتے ہی پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تمہیں پتا تھا کہ ساتھ والے جنگل میں اتنا بڑا ہاتھی مرا ہوا پڑا ہے؟ پورے علاقے بلکہ دور دور سے تمام چیل پریوار وہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن تم پھر بھی اس معصوم بچے کو اٹھا لائے اور مار دیا۔ میرے جی میں جو آئے گا میں وہ کروں گا۔ تم ہر سمے مجھے ایسی باتیں نہ کہتی رہا کرو۔ میرے جیون سنو، میں کل دوسرے جنگل جا رہا ہوں۔ تمہارے انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں، پہلی بار تمہارے بغیر پورا دن گزارنا ہوگا۔ پاپا، مجھے بھی ساتھ ہی لے جانا۔ تم ابھی اتنا زیادہ اٹھ نہیں پاؤ گے میرے پیارے بچے۔ میں اپنی جان کے پاس شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ مجھے اپائے مل گیا ہے، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اور وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کل صبح ہم اسی بڑے پیڑ پر اکٹھے ہوں گے۔ جی کوے بھیا۔ تم نے دیکھا وہ چیل اپنے بچے سے کیسے پیار کر رہی تھی؟
हमें अब उस चील को सबक सिखाना होगा। वो आज दूसरे जंगल जा रहा है और हम किसी ना किसी तरीके से इसका बच्चा उठा लाएंगे। क्या मार देंगे उसे? नहीं, अपने बच्चे की खातिर वो हमारी हर बात मानेगा। माँ कव्वे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। उसे औलाद का दुख भी पता चल जाएगा। तो फिर चले। और वो फिर से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। उसकी पत्नी नरम दिल है, कल सुनी थी ना तुमने उसकी बातें। हाँ, लग रहा है वो जारम चील चली गई है। हमें इंतजार करना होगा। मैं वो सामने साथ वाली झाड़ी में जाकर छुप जाता हूँ और तुम यहाँ से ध्यान रखना। जैसे ही उसकी मामा कहीं इधर उधर हो तुम मुझे संकेत दे देना। और कौवा ऐसा ही करता है। जैसे ही मम्मा चील गुफा के अंदर जाती है, चिड़िया कौवे को संकेत दे देती है। और कौवा भी ऐसे कामों में थोड़ा बहुत अनुभव तो रखता है। झट से चील के बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर फौरन वहाँ से गायब हो जाता है। चिड़िया और हुदहुद भी कौवे के पीछे ही जल्दी से उड़ जाते हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मैं तो छोटा सा हूँ, मेरा क्या कसूर है? तुम डरो नहीं बच्चे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पापा आए रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठा ले जाता है। पापा ऐसा करता है, लेकिन मेरी मम्मा पापा को हमेशा ऐसा करने से रोकती है। तुम यहाँ महफूज हो। हम तुम्हें तुम्हारे पापा को सबक सिखाने के लिए उठा कर लाए हैं। उधर मामा चील अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा तुम कहाँ हो? और वो रोने लगती है। ऐसे में पापा चील भी आ जाता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है? मैं गुफा में पल भर के लिए ही गई थी, आई तो वो गायब था। शायद वो जंगल की तरफ ना चला गया हो। वो सारी रात अपने बच्चे को इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन वो नाराज होकर वापस लौट आते हैं। मैं तुमसे कहती थी ना करो जुल्म, अब पता चला औलाद का दुख क्या होता है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बच्चा भी मुझसे जुदा हो जाएगा। रात ऐसे ही गुजर जाती है। तुम जंगल की तरफ जाओ और मैं मैदान की तरफ देख कर आता हूँ। और वो अपने बच्चे को ढूंढने चले जाते हैं। मम्मा चील एक ऊंची उड़ान लेती है। वो सारे जंगल में खोजती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना बच्चा नजर नहीं आता। वो थक हार कर गमजदा होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया, हुदहुद और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। किसी का बच्चा ढूंढ रही हो खाने को? सब पक्षी डरे हुए हैं तुम्हारे जुल्म से। सबके बच्चे अपने अपने घोंसलों में हैं। अब तो पक्षी दाना लेने भी डर डर के जाते हैं जालिम। मैं जानती हूँ जो जुल्म तुम सब पर मेरा पति कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करें, मैं तो अपना बच्चा ढूंढ रही हूँ। मेरा बच्चा कहीं खो गया है। अब तो इसके पापा को भी बहुत सदमा लगा होगा। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। चलो कुछ दिन हम पर तो जुल्म नहीं करेगा। कौवे भैया, क्यों ना इस मम्मा चील को बता दिया जाए कि अपने पति को लेकर आए, अगर बच्चा चाहिए तो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। और कौवा चील को बता देता है, तुम्हारा बच्चा हमारी कैद में है, वो महफूज है, लेकिन तुम्हें अपने पति को लेकर आना होगा अगर बच्चा चाहिए तो। मैं जो तुम कहोगे ऐसा करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ ना करना। हम जालिम नहीं हैं। तुम जाओ और अपने पति को लेकर आओ। और मामा चील जल्दी से वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है। इसका पति भी परेशान और मायूस होकर वापस आ गया था और चील अपने पति को सारी बात बताती है। अब पता चला तुम्हारे किए की सजा मुझे भी मिल रही है। अब जल्दी चलो मेरे साथ, हमारा बच्चा महफूज है। वो तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। और वो जल्दी से वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को ना देना। मैं मानता हूँ मैंने जुल्म किए हैं, पर एक बार मुझे माफ कर दो। मैं ये इलाका ही छोड़ दूंगा।
बल्कि जब भी मेरी मदद की आपको जरूरत हो मैं करूंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दो। और ऐसे कौवा, चिड़िया और हुदहुद चील के बच्चे को आजाद कर देते हैं। मेरे जुल्म माफी के काबिल नहीं। मुझे अब पता चला औलाद का दुख क्या होता है। और वो चील वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और तमाम पक्षी फिर से अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जीने लगते हैं।